थैंक यू वेरी मच ट्यून इन करने साडे यूट्यूब चैनल ते अज दी वीडियो शुरू करने तो पहला एक छोटी जी रिक्वेस्ट है, जेकर तुसीं हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सबसक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियोज़ जिन्नियां भी जिन्हां दे विच रियल एस्टेट बारे एक्सप्लेन करके डिटेल दे विच दस्सिया जांदा है, हरेक ट्रांजैक्शन दे बारे, हरेक वक्री डिवेलिंग, हरेक सेल दे बारे, तो जिहदे नाल तुहानूं या होरां नूं इस तो फायदा हो सकता है। सो प्लीज़ शेयर, लाइक, सबसक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं गल प्री सेल की। प्री सेल की होंदी है? प्री सेल उदों होंदी है जदों एक बिल्डर ने एक बिल्डिंग बनाउणी है पर वो बिल्डिंग हले तक स्टार्ट नहीं हुई, हले तक उस बिल्डिंग का सिर्फ उन्होंने एक जिवें कह लो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, हले तक कोई उत्थे मिट्टी नहीं पट हो रही या कुछ हले तक शुरुआत जिहड़ी किसी भी काम की नहीं हुई। बनन तो पहला ही उस चीज़ नूं जदों वेच दिता जांदा उहनूं प्री सेल कहिंदे ने। 99% हले तक कंस्ट्रक्शन जिहड़ी आ ओह पहले अर्ली फेज़ दे विच हुंदी है। जेकर तुसीं उस थां ते जाओ जिथे बिल्डिंग बननी है, जदों प्री सेल होंदी है यूजली उत्थे कुछ बहुता हले तक हुंदा नहीं। प्री सेल दे भी अलग अलग पड़ाव होंदे ने। जदों कोई नवी बिल्डिंग बननी होंदी है, सब तो पहला नंबर आउंदा है बिल्डर दा अपना, क्योंकि ऑलवेज बिल्डर ने अपनियां कुछ जिहड़ियां यूनिट्स ने उस बिल्डिंग दे विच रखणियां होंदियां ने। उस तो बाद बिल्डर ते फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल आउंदा। फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल तो बाद उस बिल्डर के नाल जिहड़े क्लोजेस्ट रिलेशनस हैगे ने, जिन्हां ब्रोकरेजिस दे, जिहड़े रियल एस्टेट ब्रोकरेजिस दे या रियल एस्टेट एजेंट्स दे, फिर उन्होंने एक्सैस मिलता है कि भाई हुण तुसीं थोड़ियां बहुतियां यूनिट्स जिन्नियां तुसीं वेचणियां ने वेच लो। जदों उन्हां दे भी नंबर तो बाद फिर अगली वारी आउंदी है VIP इवेंट्स हुंदे ने, उन्हां दे विच जिहड़े जिन्हां ने पास दे विच उस बिल्डर दे नाल काम कीता है, पास दे विच उन्हां दी मतलब बीते समय दे विच उन्हां दी यूनिट्स वेचियां ने, उन्हां नूं फिर मौका मिलदा जी हुण तुसीं वेच लो। उस दे बाद फिर जाके नॉर्मल जिहड़ा एक्सेस है फिर दूजे रियल एस्टेट एजेंट्स आम जिहड़े ने उन्हां नूं मिलदा है। तो एंड ते जाके फिर जिहड़ा एक्सेस है प्री सेल का वो नॉर्मल पब्लिकली ओपन किया जाता है। सो जेकर तुसीं भी कोई देखते हो कि प्री सेल ओपन है, प्री सेल इस वेले घर विक रहे हैं, जेकर वो ओपन हो चुकी है, कोई भी उत्थे जाके डायरैक्टली अपनी एप्लीकेशन भर सकता है कि मैनू एक यूनिट जिहड़ी है मैं बाय करनी है। दैट मीनस वो पहले जिहड़े मैं पड़ा एक्सप्लेन किए ने वो सारे निकल चुके हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गई, VIP एजेंट्स हो गए, उन्हां दियां प्रेफर्ड ब्रोकरेजिस हो गई, वो सारे अपना अपना हिस्सा लैके जा चुके हैं। तो जिस तरह ही प्री सेल की स्टार्टिंग होंदी है, जिस तरह ही उस बिल्डिंग दे विच यूनिट विकने शुरू होंदे ने, ईच यूनिट के विकण के नाल जिहड़े प्राइसिस ने वो हल्के हल्के उपर नूं जाने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह ही 10 यूनिट विकते हैं, उस तो अगले 10-15 यूनिट पिछले 10 यूनिटां नाल थोड़े जे महंगे विकणगे। जिस तरह ही 25-30 यूनिट विक गए, अगले 25-30 यूनिट जो विक चुके 25-30 यूनिट ने उन्हां तो थोड़े जे महंगे विकणगे, प्राइसिस जिहड़ियां ने उपर जाणियां शुरू हो जांदियां ने। इहदे नाल नाल डिपेंड करदा किहड़े फ्लोर के उपर तुसीं जिहड़ा यूनिट बाय कर रहे हो। जेकर सपोज करो पहले फ्लोर तो जे अपना कई वार थल्ले जिहड़े 2-4 फ्लोर कमर्शियल हुंदे ने, ऑफिस बिल्डिंग्स हुंदियां ने, जे कोई हाई राइज टावर बन रहा। पर जेकर आपां गल करिए भी थल्लों पहले फ्लोर तो ही रेजिडेंशियल स्टार्ट हो जाती है, जे आप पहले या दूसरे या तीसरे फ्लोर पर लैने आ उन्हां दे प्राइस घट होणगे कंपेयरिंग टू जे असीं 15वें 16वें या 25वें फ्लोर पर जाके लैने, क्योंकि जिस तरह फ्लोर उपर नूं जाई जांदे ने उहदे नाल भी जिहड़ा एक प्राइस का फैक्टर है वो चेंज होंदा रहिंदा, क्योंकि द हायर यू गो थोड़ी प्राइवेसी ते जिहड़ा व्यू है वो बैटर हुंदा जांदा। सो वो चीज़ भी एक फैक्ट करती है। हुण उहदे बाद हुंदा की है, जदों प्री सेल दे विच पहलां ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੀਅਲਟਰ ਕੋਲ VIP ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨਿਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸਵੀਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋਰ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ, 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਬੈਡਰੂਮ 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ, 2 ਬੈਡਰੂਮ 1 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो प्लस उत्ते तुसीं अपनी प्रैफरेंस दसनी होंदी है भी तुसीं किहड़े फ्लोर ते प्रैफर करदे हो, तुसीं पहले तो 5वें फ्लोर दे विच प्रैफर करदे हो या 6वें तो 12वें फ्लोर दे विच प्रैफर करदे हो। अड्ड अड्ड प्रैफरेंसां होंदियां ने, उस हिसाब के नाल बिल्डर नूं तुहाडा रीअल्टर जिहड़ा वो पेपर भर के भेज दिंदा। एक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुंदा, सिर्फ सीट सिलैक्शन हुंदी है हाले तक सिर्फ जिवें तुहाडे बिहाफ ते तुहाडे रीअल्टर ने बिल्डर नूं पुछना है कि बई साडे कोल क्लाइंट हैगा, उहनूं इस तरह की यूनिट इस आ फ्लोर ते चाहिदी है कि तुहाडे कोल इदां दा कुछ अवेलेबल हैगा। जे उन्हां कोल कोई यूनिट अवेलेबल होएगी तो वो तुहाडे रीअल्टर नूं कॉन्टैक्ट करनगे भी हाँ जी साडे कोल इदां दी यूनिट हैगी है तुहाडे क्लाइंट दे लई। जदों बिल्डर वापस तुहाडे रीअल्टर कोल आएगा
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, CPS ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ 5%, 10% ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਾਈਨਿੰਗ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਯੂਜੂਅਲੀ 2 ਤੋਂ 3 ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ 20% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 10% ਹੈ, ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 5% ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5% ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ 20%, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ 2022 ਚੱਲਦਾ, ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਓ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ 2022 ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ 6.25 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 6.25 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਪਰ 5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 1 ਲੱਖ, 1.25 ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੋਰਗੇਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਬਰੀਕੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੋਰਗੇਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਮੋਰਗੇਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਫਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੋਰਗੇਜ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਨੇ, ਬਿਡਿੰਗ ਵਾਰਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਡਿੰਗ ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲਟਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇ, VIP ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਫਰਸਟ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਵੇਜ਼। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 778 222 9632 7782229632। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।